आवश्यकता ठारू अधिक आराम एवं आवश्यकता ठारू अधिक भल पाइबा आपणको अलसुआ बनै दिए। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज एही ज्योतिष कार्यक्रम समस्त मिथुन राशि पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अछि। काहेकि ना आज एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा मिथुन राशि 2026 एप्रिल मासटी किपरि रहिबा। एही एप्रिल मासरे आपण मानकर भाग्य रे कौन सबु बड़ परिवर्तन आसीबा, आपणकु केउ खुशी खबर प्राप्ति हेबाकु जाउअछि, मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। एही एप्रिल मासरे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा, शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा, प्रेम संपर्क, आपणकर वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, आपणकर व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मते देखिबा, नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभता प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मते जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। एप्रिल मास आरंभ रे मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा परिवारु जदि आपणकर भी मिथुन राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो सबुठ प्रथमे जानिबा एही एप्रिल मासरे मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे एप्रिल मास आरंभ हेबा तो मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। आपणकर हेउछि मिथुन राशि। आपणकर राशि रो अधिपति हेउछंती बुध एवं बुध आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती। राहु मध्य नवम भावरे अछंती। आपणकर तृतीय भावरे केतु विराजमान अछंती। आपणकर दशम भावरे सूर्य, मंगल एवं शनि विराजमान अछंती। आपणकर एकादश भावरे शुक्र विराजमान अछंती एवं आपणकर प्रथम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। तेबे आसंतु जानिबा एही नवग्रह माने आपणकु एही एप्रिल मासरे किपरि फल प्रदान करिवे। ध्यानर सहित सुनंतु। सबुठ प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही एप्रिल मास 2026 रे। बंधुगण, प्रथम भाव हुई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भाव। प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध एवं बुध आपणकर नवम भावरे राहुंक सहित विराजमान अछंती। देखंतु एही मासरे बुधंकर स्थिति बहुत ही भल अछि। शुक्र मध्य भल स्थिति अछंती एवं शनि मध्य दशम रे बहुत भल स्थिति अछंती। आपणकर राशि रे कोनोसी भी शनिकर 7.5 मध्य चालू नाही। एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत ही अधिक भल रहिबा। किंतु बृहस्पति आपणकर लग्न रे थिबारु मार्गी चलन करुथिबारु आपणकर टिके मोटापण भली समस्या देखा देई पारे। एथिपई आपण मीठा जातीय खाद्य खाइबा ठारू दूरे रुहंतु। सूर्य मंगल एकाठी थिबारु आपणकर समय समय रे माइग्रेन भली समस्या, मुंडबिंधा भली समस्या, थकापण भली समस्या टिका देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही एप्रिल मास 2026 रे। बंधुगण, पंचम भाव हुई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति शुक्र आपणकर एकादश भावरे अछंती एवं सीधा दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपर को दउछंती। देखंतु एही मासरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत ही अधिक उत्तम रहिबा। काहेकि ना शुक्रंकर दृष्टि पंचम भाव उपर कर अछि एवं बृहस्पति मध्य पंचम भाव को दृष्टि देउछंती। एही मासरे आपण आपणकर पाठपढ़ारे किछि ना किछि बड़ डिसिजन अवश्य नहीं पारंती। आपण आपणकर पाठपढ़ा को नहीं विदेश को जाई पारंती। काहेकि ना 19 एप्रिल को शुक्र आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे। आपण विदेश को जाई पाठ पढ़ी पारंती। मनपसंदर कॉलेज रे एडमिशन होई पारे। उच्च शिक्षा करिबा पाई बाहर को जाई पारंती। एहा सहित 14 एप्रिल परे सूर्य मध्य उच्चस्थ हेबे। तो 14 एप्रिल परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि
ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସି ପଞ୍ଚମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି, ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ସମୟ ସମୟରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର କ'ଣ କରୁଥିବେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜିଦିପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିବ କି ସମୟ ସମୟରେ ଭଲ ତ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଦିନରେ କିଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବସି ସପ୍ତମକୁ ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହ ହେବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କର୍ମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ହେତୁ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଆସିବ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି। ଶନି ଦଶମରେ ଥିବା ହେତୁ କର୍ମର ପରିଶ୍ରମ ତ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ଦାୟିତ୍ୱ ତ ବଢ଼ିବ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବସି ସପ୍ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି
ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିବେ, ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାଙ୍ଗ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ରୋଙ୍ଗ ସହ ବୁଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।